हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास। ए भिडियो आम आलोचना करबा प्लस 2 सेकेंड ईयर आर्ट्स अथवा युक्त द्वितीय वर्ष कला पिला मानकर सब्जेक्ट हिस्ट्री बा इतिहास आपण मानकर यूनिट 3 रो 10 अध्याय रहितबा सूफी और भक्ति आंदोलन रो समस्त सिलेक्शन 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर जहाँकि आपण मानकर सीएचएससी बोर्ड एग्जाम 2024 आसबार संभावना रही। तेणुक भिडियो कौन स्किप नक आरंभ शेष पर्यंत देखु। तो डे नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा। प्रश्न नंबर 1 अच्छी सूफी सन्थ मानक बाणी संपर्क में लेख। सूफी सन्थ मानक बाणी संपर्क में लेख। उत्तर होची सूफी सन्थ माने थिले समाज सुधारक, जाति प्रथा, देवादेवी पूजा, बहु देवादेवी पूजन एवं जटिल कर्मकांड को समाने तीव्र विरोध करथिले। भक्ति थिला समानकर मुख्य उपजीव्य, एकेश्वरवाद थिला यार मूल तत्व, भक्ति और प्रेम थिला यार आधार। भक्ति और प्रेम माध्यम ईश्वर को आराधना करी मोक्ष प्राप्ति करा जाय पारे बोली सेमाने मत व्यक्त करथिले। तेणु उभय हिंदू एवं मुसलमान सूफी सन्थ मानकर एही बाणी को आनंद रे ग्रहण करथिले। सूफी सन्थ माने सामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले। एगुड़िक सब थिला सूफी सन्थ मानकर बाणी। सेमाने एकेश्वरवाद को गुरुत्व देउथिले। तापरे प्रश्न नंबर 2 रे अछि भक्ति आंदोलन काहेकि जनप्रिय होई पारिथिला। भक्ति आंदोलन काहेकि जनप्रिय होई पारिथिला। उत्तर होछि भक्ति आंदोलन जनप्रिय हेबार बहु कारण रही अछि। प्रथमतः हेउछि एही आंदोलन सहज और सरल उपाय ईश्वर को आराधना करने पाई पथ प्रदर्शन करिथिला। द्वितीयतः हेउछि भक्तिवाद सरल दोहा भजन एवं संकीर्तन माध्यम प्रचारित हेबारु लोक माने एथि प्रति आकर्षित मध्य होइथिले। तृतीयतः हेउछि भक्ति आंदोलन पुरोधा मानकर निराडंबर एवं अमायिक व्यक्तित्व समस्त को मध्य आकर्षण करिथिला। चतुर्थतः हेउछि एही आंदोलन प्रचारक माने आंचलिक भाषा रे नीतिबाणी गुड़िक प्रचार करथिबारो यह जनद्रुत होइथिला। पंचमतः हेउछि भक्ति और प्रेम बल ईश्वर लाभ करा जाय पारे बोली प्रचारित हेबा फल साधारण लोक माने आश्वस्ति अनुभव करथिले। एगुड़िक सब थिला भक्ति आंदोलन जनप्रिय हेबार कारण गुड़िक। तापरे प्रश्न नंबर 3 रे रहिछि भारतीय समाज इस्लाम धर्म द्वारा किपरि प्रभावित होइथिला। भारतीय समाज इस्लाम धर्म द्वारा किपरि प्रभावित होइथिला। उत्तर होछि इस्लाम धर्म बहुमात्रा रे भारतीय समाज को प्रभावित करिथिला। समयक्रमे भारतीय माने मुसलमान मानक खाद्यपेय, पोशाक परिच्छेद, चाली चलन और रीतिनीति को अनुकरण करिथिले। सामाजिक स्तर रे नारी स्वाधीनता संकुचित होइथिला। समाज रे दासत्व प्रथा प्रचलित हैला। संभ्रांत वंशीय हिंदू माने भोगविलास रे रही दासदासी मानन को नियुक्ति देथिले। नूतन भाव रे बिरियानी, कबाब आदि खाद्य हिंदू समाज रे प्रचलित मध्य होइथिला। मुसलमान को अनुकरण करी हिंदू माने सालवार, पायजामा, अचकन, लुंगी आदि पोशाक मध्य परिधान कले। एहिपरि भाव रे भारतीय समाज रे इस्लाम धर्म भारतीय समाज को प्रभावित करथिला। तापरे प्रश्न नंबर 4 रे अछि रामानुजक संपर्क रे जहा जान लेख। रामानुजक संपर्क रे आपण माने जहा जानते लेख। तो उत्तर लिखिबे द्वादश शताब्दी प्रथम भाग रे रामानुजन वैष्णव मतवाद प्रचार करने संगे संगे प्रथमे भक्ति आंदोलन सूत्रपात करथिले। से दक्षिण भारतर आंध्र अंचल रे जन्मग्रहण करथिले। रामानुजन मतरे भक्ति ही होची ईश्वर प्राप्ति पाई सर्वश्रेष्ठ उपाय। सर्वशक्तिमय भगवान होचंती सृष्टि स्थिति और लयर एकमात्र कारण। निज प्राण रे प्रकृत भक्ति उद्रेक पाई मनुष्य पक्षरे गुरुंकर आवश्यकता रही अछि। रामानुज सबु मनुष्य को समाज समान दृष्टि रे देखुथिले। तापरे प्रश्न नंबर 5 रे अछि भक्ति आंदोलन फलाफल संक्षेप रे लेख। भक्ति आंदोलन फलाफल संक्षेप रे लेख। तो आपण माने उत्तर लिखिबे भक्ति आंदोलन फलाफल थिला सुदूर प्रसारी। प्रथमतः एई आंदोलन फल रे हिंदू धर्मरो कुसंस्कार दूर होगा सहित जाति जाति मध्य पार्थक्य दूर होई सेमानक मध्य सद्भाव प्रतिष्ठा होइतिला। द्वितीयतः होती ब्राह्मण मानकर प्रतिपत्ति, मूर्ति उपासना आदि जटिल पूजा पद्धति को परिहार करी हिंदू माने भक्ति धर्मर सरल मार्ग प्रति आकर्षित होइतिले। तृतीयतः भक्ति आंदोलन द्वारा हिंदू और मुसलमान मानक मध्य व्यवधान ह्रास पाइथिला। हिंदू और इस्लाम धर्मर समन्वय सत्यपेय पूजा सृष्टि होइथिला।
ଚତୁର୍ଥରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ପାରସିକ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାର ଉଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଅଛି ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗ ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଖ୍ୱାଜା ମଇନୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି। ସେ 1143 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସ୍ଥାନ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ହିଁ ଥିଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବ୍ରତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏକେଶ୍ୱରବାଦକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7ରେ ଅଛି ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଦାଉନ୍ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବାବା ଫରିଦଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର 7 ଜଣ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଦେଖିଥିଲେ। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାଣୀ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଉପରେ ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମଣିଷ ପ୍ରତି ଦୟା ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦି ଐଶ୍ୱରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ ଓ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମାନବ ସମାଜକୁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଅଛି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଲେଖ। ତ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଥିଲା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ନିରାକାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଭକ୍ତି ରଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପବିତ୍ର ଓ ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଟିଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କର୍ମକାଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରାଗଲା। ଏହି ଧର୍ମ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ଅଛି କବିରଙ୍କ ଧର୍ମମତ ବିଷୟରେ ଲେଖ। କବିରଙ୍କ ଧର୍ମମତ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କବିର ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ପ୍ରଥା ତଥା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସବୁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବେଦ କୋରାନ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ବ୍ରତ ଉପବାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଅଟେ। ସେ ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ ଓ ମୁସଲମାନ ମୌଲବୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜକ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ କବିରପନ୍ଥୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ। ତାଙ୍କର ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ କବିର ଦୋହା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହା ଥିଲା କବିରଙ୍କ ଧର୍ମମତ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ ଅଛି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ନୀତି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ନୀତି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାନକ କୌଣସି ଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ସମାଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହନଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଓ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ନାନକ ନୈତିକତା ସତ୍ୟ ଦୟା ଓ ସାଧୁତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଧର୍ମବାଣୀ ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି। ସେ ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଧର୍ମମତ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରୀତିନୀତି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ
संकीर्तन ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଇହଧାମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଥିଲା ସୁଫି ଓ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସିଲେକ୍ସନ୍ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର CHSE ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ 2024 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ହୃଦୟଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।